Welcome to the math class. Today I'm discussing about problems on limits. This is the continuation class. Today problems. Today first problem. Show that this is the continuation class. We start from 1. Limit x tends to 0, 3x plus a mod x by 7x minus 5 into mod x does not exist. Does not exist. First, given that uh, limit x tends to 0, 3x plus a mod x by 7x minus 5 into mod x. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ అంటే 0 ప్లస్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే 0 మైనస్. నౌ f of 0 minus, that is limit x tends to 0 minus limit x tends to 0 minus f of x, that is limit x tends to 0 minus f of x means 3x plus mod x by 7x minus 5 into mod x. See, already we know the definition of the mod. Since mod x is equal to 1 if x greater than 0, if mod x is equal to minus 1 if x less than 0. This is the definition of the mod. That implies limit x tends to 0 minus, so 3x 0 minus means less than x less than 0, so mod x is equal to minus 1 divided by 7x plus 5. సో ఎందుకు 5 అంటే ఇక్కడ mod x ఉంది. mod x అంటే 0 మైనస్ దగ్గర mod x వాల్యూ -1, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 5x, ఇక్కడ 1x that is equal to limit x tends to 0 minus 3x minus x అంటే 2x divided by 12x, x cancel, that is equal to 1/6. అంటే ఫైనల్ గా we get answer is 1/6, that is the constant value. Similarly limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x అంటే 3x plus mod x by 7x minus 5 into mod x, that is equal to mod values. limit x tends to 0 plus ఇక్కడ 3x plus mod x value x plus x divided by 7x minus 5 into mod x అంటే x అనమాట. సో limit x tends to 0 plus 3x plus x, 4x, 7 minus 5, that is equal to 2x, so that is equal to 2. ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. అంటే ఫైనల్ గా రెండు నాట్ ఈక్వల్. అంటే దేర్ ఫోర్ లిమిట్ x tends to 0 plus of f of x is not equals to limit x tends to 0 minus into f of x. Therefore limit does not exist. Does not exist. Hence solved. So we know the definition of the mod, then we'll continue the steps. Okay na? The next one more important note point. And one more small problem. Limit x tends to 0, e power minus 1 by x by e power already done అనుకుంటుంది, right? Okay, very important note points. Note
note, uh, sin theta values lies between -1 and 1. -1 less than or equals to sin theta less than or equals to 1. That that means if and only if mod sin theta is less than or equals to 1. ఇదన్నా ఒకటే. Okay. And second point, cos theta value is also less than or equals to -1 plus or -1. అంటే cos theta less than or equals to 1. If and only if mod cos theta is less than or equals to 1. This is the very, very important note points. Already we know in intermediate classes. Okay. Now the problem. Find limit x tends to 0, x into sine 1 by x. So we have to find the limit at x is equal to 0. Now we have to find the limit, right hand side limit and also left hand side limit. Okay. Solution. F of 0 plus is equal to limit x tends to 0 plus f of x means x into sine 1 by x. That is equal to limit h tends to 0, x ఉన్న ప్లేస్ లో 0 ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి. అంటే 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి? 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే హెచ్ ఇంటూ sine 1 by 0 plus h అంటే sine 1 by h. That is equal to limit h tends to 0 అంటే 0 అప్లై చేస్తే 0 into sine infinity. That is equal to 0 into a finite. Sine infinity means a finite number oscillates, sine value అన్నమాట, oscillates between -1 and +1. This value, sine infinity value. So the 0 into something కాబట్టి total గా the total value is 0. So the right hand side limit value ఎంత వచ్చింది? ఫైనల్ గా 0 వచ్చింది. అండ్ సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ అంటే and f of 0 minus is equal to limit x tends to 0 minus f of x. That is equal to limit x tends to 0 minus x into sine 1 by x. ఇప్పుడు లిమిట్ h లోకి మారుద్దాం. లిమిట్ h tends to 0, therefore లిమిట్ h tends to 0 అంటే x ఉన్న ప్లేస్ లో 0 మైనస్ h పెట్టాలి. కాబట్టి మైనస్ h ఇంటూ సైన్ -1 by h. లిమిట్ h tends to 0, that is equal to లిమిట్ h tends to 0. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా, ఇక్కడ h ఇంటూ సైన్ 1 by h. ఎందుకని సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ థీటా. అలాగే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్, ఇది ఒకటే మనకు అవసరం కాబట్టి రీవిట్. ఇప్పుడు లిమిట్ h టెన్స్ 0 పెడితే ఎంత అవుతుంది? 0 ఇంటూ సైన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇందాకట్లాగా సేమ్ ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఫైనైట్ నంబర్ ఆసిలేట్స్ బిట్వీన్ -1 to +1. ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0. అంటే ఫైనల్ గా therefore f of 0 plus is equal to f of 0 minus అంటే limit, that is equal to limit x tends to 0 x into sine 1 by x, that is equal to 0. Hence solved. ఇక్కడ మనకి లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. Find limit x tends to 0 sin x by x. Limit x tends to 0 sin x by x. Solution. So 0 కాబట్టి f of 0 plus right hand side limit చూద్దాం. That is equal to limit x tends to 0 plus f of x. f of x అంటే sin x by x. That is equal to limit h tends to 0 sin
0 plus h by 0 plus h. That is equal to limit h tends to 0 sin h by h. ఇది ఎలా ఉంది? sin a by a లాగా ఉంది కదా. కాబట్టి దీనికి ఎలా రాద్దాం అంటే మనము లిమిట్ h tends to 0 sin h కి మనము sin h యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ రాద్దాం. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటిది? బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ sin h కి h మైనస్ h క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ h పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్. లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఒకటి ప్లస్ మైనస్ ఆడ్ నెంబర్ రావాలి. h పవర్ 7 బై 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ హోల్ డివైడెడ్ బై h. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0. h వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? h అంటే h ఇంటూ h పవర్ ఆఫ్ 1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్. కాబట్టి 1 మైనస్ అంటే అన్నిట్లో నుంచి h కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అన్నిట్లో నుంచి h కామన్ తీసేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే అప్పుడు 1 మైనస్ h స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ h స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. అంతేగా h కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేసాను. అలాగే ప్లస్ h పవర్ 4 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ h పవర్ 6 బై 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ h క్యాన్సిల్ అనమాట. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే 1 ఇక్కడ h ఉంది కాబట్టి మైనస్ 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 0 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఫైనల్గా వీ గెట్ 1. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1. అలాగే నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. 0 మైనస్కి సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ మైనస్ హెచ్ అంటే 0 మైనస్ హెచ్. ఇక్కడ కూడా 0 మైనస్ హెచ్. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? మైనస్ సైన్ థీటా. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 పైన ఒక మైనస్ కింద ఒక మైనస్. ఓకేనా? మిగతాదంతా సేమే కదా. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 హెచ్ మైనస్ హెచ్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ హెచ్ పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ h power 7 by 7 factorial plus and so on whole divided by h. That is equal. ఇందాకట్లాగా h కామన్ తీసేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 ఫైనల్ గా మనకి 1 బై h స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ h పవర్ 4 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ h పవర్ ఆఫ్ 6 బై 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 మైనస్ 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 0 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఫైనల్గా వీ గెట్ 1. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఫైనల్గా దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఎంత వచ్చింది? వాల్యూ 1 వచ్చింది. కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 sin x by x that is equal to 1. లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. హెన్స్ సాల్వ్డ్. ఓకే. అండ్ వెరీ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్. mod x is equal to x if x greater than 0. Mod x is equal to minus x if x less than 0. Mod x is equal to 0 if x is equal to 0. And the second point, this square brackets x is called the integral part of x. దీన్ని ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటారు. అంటే దట్ ఈస్ square bracket of x means the greatest integer
the greatest integer which does not exceed by x. Exceed x. For example, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో 2.6 ఉంది, వాల్యూ చూద్దాం. అలాగే 2.2 ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, అండ్ థర్డ్ వన్ -2.6 ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2.2 ఉంది అండ్ -2 ఉంది. ఇక్కడ చూడండి 2.6 అంటే దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్. 0.6 కాదు, పాయింట్ బిఫోర్ ఈ వాల్యూ వేయాలి. దిస్ ఇస్ ద మీన్స్ ద విచ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఎక్స్ అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది కాబట్టి 2. ఇక్కడ కూడా అంతే 2.2. దిస్ ఇస్ ద రియల్ పార్ట్, అంటే దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అనమాట. కాబట్టి ఇది వేయాలి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. దీన్ని ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2నే వేయాలి. కానీ ఇప్పుడు నెగిటివ్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి -2.6 -2 ఇప్పుడు -1 -2 ఏది చిన్నది, -2 చిన్నది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఎంత రాస్తారు దీనికి, -2.6 అంటే -3 రాస్తాం మనం, విచ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ బై ఎక్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి -2.2 ఉంది, అంటే దీనికన్నా ఇంకొంచెం, అంటే -2, అంటే దీనికన్నా ప్లస్ వాల్యూ వేసుకోవాలి, -2. ఓన్లీ ఇక్కడ -2 ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఎంత, -2. -2 ఉన్నప్పుడే -2 వేయాలి. ఇక్కడ -2.6 కనుక ఉంటే దీనికన్నా చిన్న వాల్యూ వేసుకోవాలి, అంటే -3. -2.2 ఉంటే దీనికన్నా చిన్న వాల్యూ -2. ఓకేనా, -1 -2 -3 ఇలా ఉందనుకోండి, 0. ఇక్కడ -1 -2 అండ్ -3. -1 కన్నా -2 అనేది -1 కన్నా చిన్న వాల్యూ. ఇప్పుడు -2.6 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, -2.1 -2.2 -2.6 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ వేయాలంటే దీనికన్నా ఇంకా చిన్న వాల్యూ, నియరెస్ట్ చిన్న వాల్యూ ఎంత, -3. అప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి, -3. ఓకేనా. సో రైట్, నెక్స్ట్ అండ్ లిమిట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 కదా, 4. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4, లిమిట్ x tends to 0, x minus mod x by x. Solution, f of 0 plus is equal to limit x tends to 0 plus x minus mod x by x. That is equal to limit x tends to 0 plus 0 plus అంటే x greater than 0. కాబట్టి x greater than 0 అంటే x అవుతుంది అనమాట, x minus x by x. అంటే ఫైనల్గా మనము ఏమవుతుంది, x minus అంటే 0 కాబట్టి ఫైనల్గా 0. అలాగే f of 0 minus is equal to limit x tends to 0 minus x minus mod x by x. That is equal to limit x tends to 0 minus అంటే x less than 0. కాబట్టి x less than 0 దగ్గర ఎంత అవుతుంది, x minus of minus x అవుతుంది, divided by x. Limit x tends to 0 minus ఇక్కడ 2x by x, x cancel, that is equal to 2. అంటే therefore f of 0 plus is not equals to f of 0 minus. అంటే therefore limit x tends to 0, x minus mod x by x does not exist. Both are not equal కాబట్టి does not exist. Okay, and one more problem number 5, limit x tends to 2 దగ్గర చూద్దాం. లిమిట్ x tends to 2 mod x minus 2 by x minus 2. Solution, limit x tends to 2 plus
of f of x is equal to limit x tends to 2 plus mod x minus 2 by x minus 2, x minus 2, that is equal to limit x tends to 2 plus mod x minus 2 అంటే x minus 2 by x minus 2, that is equal to ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అలాగే అండ్ f of 2 మైనస్ అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ f of x అన్న ఒకటే, లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ f of x ఎంత మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2 మైనస్ x కాబట్టి డివైడెడ్ బై x మైనస్ 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ అంటే -1, ఫైనల్గా -1 అవుతుంది. అంటే దేర్ ఫోర్ f of 2 ప్లస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు f of 2 మైనస్, అంటే దేర్ ఫోర్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 x మైనస్ x అంటే f of x అంటే mod x minus 2 by x minus 2 does not exist. Does not exist. Limit అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే both are not equal. Left hand side is not equals to right hand side. And one more problem, very very important problem, problem number 6. If f of x is equal to step function of x, ఇలా square brackets లో రాస్తే that is called step function of x, then find the limits of f at 8, 7, 0, 1/2 minus 1/2. ఈ వాల్యూస్ దగ్గర స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క లిమిట్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. సొల్యూషన్ గివెన్ f of x is equal to square brackets f, that is also called as the integral part of x, that is also called as step function of x. First 8 దగ్గర చూద్దాం. at 8 దగ్గర ఏమవుతుందంటే f of 8 plus is equal to limit x tends to 8 plus 8 plus అంటే 0 plus 8, 0 plus 8 దగ్గర స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, f of x అంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే h టెన్స్ 0లో మరి ఇక్కడ 8 ఉంది కాబట్టి 8 ప్లస్ h అవుతుంది అన్నమాట. స్టెప్ ఫంక్షన్ రాసి 8 ప్లస్ h, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 అంటే 8 ఒకటి ఉంటుంది, h ప్లేస్లోకి 0 వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఇది కూడా వద్దు, డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేయండి. h టెన్స్ టు అప్లై చేసేటప్పుడు మనకి 8 అవుతుంది, అంటే ఫైనల్గా ఎంత అవుతుంది 8. అండ్ ఈ f ఆఫ్ 8 మైనస్కి ఏమవుతుందంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 8 మైనస్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 8 మైనస్ h. 8 మైనస్ h అంటే ఏమవుతుంది తక్కువ అనమాట, అంటే -h కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి స్టెప్ ఫంక్షన్లో, దానికన్నా చిన్న వాల్యూ ఎంత 7 అంటే 2 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే దేర్ ఫోర్ f ఆఫ్ 8 ప్లస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ 8 మైనస్, దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 8 స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఎట్ 8 అయిపోయింది కదా, అండ్ నెక్స్ట్ ఎంత ఎట్ 7 దగ్గర చూద్దాం. ఎట్ 7 దగ్గర ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎట్ 7 దగ్గర లిమిట్ x టెన్స్ టు 7 ప్లస్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0కి పెట్టేస్తే
7 ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 0 ప్లస్ హెచ్ కదా, 0 ప్లస్ 7 బెటర్ అంటే 7 ప్లస్ 0 అంటే హెచ్ ప్లస్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే -7 7 అన్నాడా -7 అన్నాడా క్వశ్చన్లో 7 7 ప్లస్ హెచ్ 7 ప్లస్ 7 ప్లస్ హెచ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అంటే 0 అంటే ఫైనల్గా మనకి 7 వస్తుంది అనమాట. అలాగే అండ్ లిమిట్ x tends to 7 minus 7 minus of step function of x అంటే limit h tends to 0 7 minus h that is equal to 6 అంటే therefore limit x tends to 7 plus f of x is not equals to limit x tends to 7 minus of f of x. Therefore limit x tends to 7 step function of x does not exist. And the next at ఇంకెక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు చూడండి, 8 అయిపోయింది 7 అయిపోయింది 0 దగ్గర. అట్ 0 దగ్గర ఏమవుతుందంటే f of 0 plus is equal to limit x tends to 0 plus step function of x that is equal to limit 0 plus h అంటే h అవుతుంది. అంటే ఫైనల్గా ఎంత అవుతుంది, h tends to 0 అంటే ఫైనల్గా 0 అయిపోతుంది. అండ్ f of 0 మైనస్ అంటే limit x tends to 0 minus step function of x that is equal to limit h tends to 0 అంటే 0 మైనస్ హెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ. 0 మైనస్ హెచ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి h tends to 0 అంటే -1 అవుతుంది. సో -1 ఫైనల్గా ఏమవుతుంది అంటే therefore f of 0 plus is not equals to f of 0 minus. That implies limit x tends to 0 step function of x అనేది does not exist at 0 అయిపోయింది. And at x is equal to 1/2 తర్వాత -1/2 at x is equal to 1/2 దగ్గర చూద్దాం. f of 1/2 plus 1/2 plus is equal to limit x tends to 1/2 plus of step function of x that is equal to limit h tends to 0 1/2 అంటే 0.5 కదా 1/2 plus h that is equal to ఇక్కడ చూడండి h tends to 0 అయితే 0.5 అనమాట. h tends to 0 ఉంది కాబట్టి 0.5 అంటే ఈక్వల్ టు 0 చేసేసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా. అండ్ f of 1/2 minus that is equal to limit x tends to 1/2 minus of step function of x limit h tends to 0 1/2 అంటే 0.5 minus h this is also 0 కాబట్టి therefore f of 1/2 plus is equal to f of 1/2 minus 1 అంటే that implies limit x tends to at 1/2 దగ్గర step function of x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0. నెక్స్ట్ at x is equal to -1/2 at x is equal to -1/2 f of -1/2 plus is equal to limit x tends to
minus 1 by 2 plus of x, that is equal to limit h పెట్టేస్తాను, లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 minus 1 by 2 plus h, that is equal to minus 1 by 2 అంటే minus 0.5. కాబట్టి తగ్గాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది, కాబట్టి -1 చేయండి. -1/2 అంటే మైనస్. తర్వాత వచ్చి అండ్ f ఆఫ్ -1/2 మైనస్ చేద్దాం. f ఆఫ్ 1/2 -1 అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు -1/2 మైనస్ ఆఫ్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 -1/2 మైనస్ h, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, -1 అవుతుంది ఇది కూడా. అంటే దేర్ ఫోర్ f ఆఫ్ -1/2 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ -1/2 ఆఫ్ మైనస్, అంటే దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు -1/2 ఆఫ్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీరు చూస్తే -1 ఇక్కడ 1.5 కదా, 1.5 ఎంత అవుతుంది, 1లో నుంచి 0 అంటే -3 ప్లస్ 0.03 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా, మీరు ఈ స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. h ప్లస్లో 0 పెట్టేసండి, -1/2 -1/2 అంటే ఎంత అవుతుంది, -0.5. ఇది ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి -0.5కి దగ్గరలో అటువైపు ఎంత ఉందంటే -1. అర్థమైందా మీకు ఇది ఒక రియల్ లైన్, ఇది 0, ఇది -1, ఇది -2. -0.5 అంటే ఎంత అవుతుంది, -1 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, -0.5 అంటే -1/2 అంటే ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి h ప్లేస్లో 0 పెట్టేస్తే -1/2కి ఇది దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి అంటే తగ్గాలి కాబట్టి అంటే పెరగాలి. h ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి పెరగాలంటే ఎంత, దీనికి ఇది తీసుకోవాలి, మైనస్ ఉంటే తగ్గాలి. ఓకేనా, నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి పెరగాలి, కాబట్టి రెండు ఈక్వల్గా వచ్చింది. కాబట్టి హెన్స్ solve. So this is the procedure we have to solve any problem by using limit definitions and step function definitions. Thank you.